નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસથી મોટા અને મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. સીઈસીની જે બેઠક છે તે શરૂ થઈ ચૂકી છે. ઉમેદવારોના નામ પર આજે મહોર લગાવવામાં આવી શકે છે. જગદીશ ઠાકોર, સુખરામ રાઠવા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ઉમેદવારના નામ પર લાગશે આખરી મહોર. ચૂંટણીને લઈને દિલ્હીમાં કોંગ્રેસનું મંથન યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે. દિલ્હીથી પળે પળની અપડેટ્સ પણ અમે આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું. ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા દિલ્હીથી અમારી સાથે જોડાવા જઈ રહ્યા છે, જેમની પાસેથી સીઈસીની બેઠકને લઈને પણ જાણકારી મેળવીશું. હાલમાં જે જાણકારી છે તે પ્રમાણે જગદીશ ઠાકોર પહોંચી ચૂક્યા છે. બેઠકની શરૂઆત થઈ चुकी है. न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली थी रचना हमारे से जुड़ेगा. रचना, जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक तौर पे इस बार उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा किए जा रही है, क्या जानकारी उससे लेके प्राप्त हो रही है? देखिए, जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जो नाम है उम्मीदवारों के, उन पर मंथन चल रहा है और जो सोर्सेस से बताया जा रहा है कि आज उन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी. इससे पहले भी जो बैठकों का दौर था वो लगातार चल रहा था और इस तरीके से आज सीईसी हो रही है. और आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष जिन्होंने आज ही पदभार संभाला है, खड़गे साहब, वो इस बैठक में शामिल हैं और वही बैठक ले रहे हैं. इसके साथ जिस तरीके से मंथन जारी है, तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है सिद्धार्थ कि किस तरीके का फॉर्मूला गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाया है. तो आपको बता दें कि फॉर्मूला जिस तरीके का जो तैयार किया गया है, जो ड्राफ्टिंग की गई है, उसमें खास तौर से ये ध्यान रखा गया है कि ऐसे ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे चुनावी मैदान में जिनके जीतने की पूरी संभावना हो. इसके साथ ही जो विधानसभा है, प्रति विधानसभा पर एक पैनल बनाया गया है 20 लोगों का, और जिससे ये पूरी जानकारी उस विधानसभा के बारे में ली जा रही है और जो नाम तय किए जाएंगे या जो नाम अभी तक सुझाव में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहती है. और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे या जिनके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी, वो सबकी सम्मति के साथ, सबके सहयोग के साथ तय कर रही है कांग्रेस. तो आपको बताया कि मैंने जैसे बताया आपके फॉर्मूले की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर उन उम्मीदवारों के नाम पर ही सहमति बनाई जाएगी जिनके जीतने की पूरी उम्मीद हो, जो जीते, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि वो वापस सत्ता में आए. और इसके लिए जिस तरीके की ड्राफ्टिंग की गई है और जो उम्मीदवार तय किए जाएंगे या जिनके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी, उनको पूरी तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, खंगाला जा रहा है. उनका जो पूरा बायोडेटा है उसकी पूरी जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर चीज़ें ऐसी ना हो पाए जो बाद में जाकर उसके लिए परेशानी का सबब यहाँ पर हो. तो ये जो उम्मीदवार तय किए जाएंगे उनके बारे में भी ये पूरी तरीके से छाना बीना जा रहा है. जो पैनल बनाया गया है वो ये देख रहा है कि किसी तरीके का कोई उनके ऊपर विवाद तो नहीं है या किसी तरीके का कोई केसेस तो नहीं है, स्थिति कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से डाइसी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है. और चूंकि आपको पता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बेहद कम दिन रह गए हैं और तैयारियां शुरू हो गई हैं, पार्टियां अपने प्रचार में जुट गई हैं, तो इस बार बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बड़े दावे कर रही है. तो उसका क्या तोड़ बनाया जाएगा, उसकी क्या एक रणनीति रहेगी कांग्रेस की तरफ से, तो इन सभी चीजों पर मंथन यहाँ पर चल रहा है. रचना, यहाँ की गलियारों में ये भी चर्चा है कि जो फिलहाल उम्मीदवारों की चर्चा की जा रही है कांग्रेस में, वो सिटिंग एमएलए को छोड़ के की जा रही है. क्या ये बात भी जानकारी मिल पा रही है कि इस बार जो पहले एक यादी बाहर आएगी वो सिटिंग एमएलए के सिवाय के लोगों की होगी, उम्मीदवारों की होगी? देखिए, सिटिंग एमएलए को लेकर भी पूरी एहतियात यहाँ पर बरत रही है. मैंने आपको बताया सिद्धार्थ कि जो कांग्रेस है वो ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाएगी, ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी जो पूरी तरीके से ये आश्वस्त हो कि वो जीत कर आएगा. उसमें देखना होगा कि वो सिटिंग एमएलएज होंगे या नए चेहरे यहाँ पर लाए जाएंगे. लेकिन आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी तो स्क्रीनिंग की ही जा रही है, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार की भी स्क्रीनिंग की जा रही है कि ये भी देखा जा रहा है कि कहीं उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई केस हो या किसी तरीके का कोई विवाद हो, ताकि आगे जाकर परेशानियां ना हो. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कांग्रेस स्क्रीनिंग पूरी तरीके से कर रही है और जो ड्राफ्टिंग की गई है तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर रणनीति के साथ तैयारियां की जा रही हैं, जांच पड़ताल की जा रही है. क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी प्रकार की कोई चूक कांग्रेस यहाँ पर नहीं चाहती है. और क्योंकि इस बार जिस तरीके से आक्रामक रुख में जो कांग्रेस का रवैया हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सर्वसम्मति से की जा रही हैं, सबके सहयोग के साथ की जा रही हैं, ताकि आगे जाकर किसी भी तरीके का कोई
कोई विवाद पार्टी को ना देखना पड़े या किसी तरीके की ऐसी स्थिति ना हो पाए जिसका असर चुनाव पर पड़े। तो इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है और इसी को देखते हुए एक ड्राफ्टिंग की गई है और उसी को लेकर कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना रही है। क्योंकि पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से स्क्रीनिंग की गई थी, तैयारियां की गई थी, इस बार क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो नए अध्यक्ष आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें नई भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है विधानसभा के चुनाव की, हालांकि तारीखें अभी ऐलान नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से चल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की बात अगर हम करें तो लगातार मीटिंगों का जो दौर है वो दिल्ली मुख्यालय में भी चल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस गुजरात के भी दौरे कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ यही चाहते हैं कि सत्ता में वापसी किस तरीके से हो और किस तरीके से जो सामने पार्टीज है उनका तोड़ एक कांग्रेस यहाँ पर बनाए या कुछ ऐसी रणनीति तय करे जो उनका वोट बैंक है वो वापस उनकी तरफ आए और सत्ता के गलियारों में एक बार फिर कांग्रेस अपना परचम लहराए। जी शुक्रिया रचना सारी जानकारी के लिए। तो આજે જે મહત્વની વાત છે કે સીઈસીની બેઠક થવા જઈ રહી છે, મલ્લિકાર્જુન ખડગે આજે જ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી પણ સંભાળી છે અને હવે આજે બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે। કદાચ આવનાર સમયમાં ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ માટે મહત્વનો થઈ જશે। જે રીતે રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ બદલાયું છે તે રીતે સ્થાનિક નેતૃત્વ કઈ રીતે બદલાય છે। અમદાવાદથી મહત્વના એક સમાચાર હાલમાં મળી રહ્યા છે। સિંધુ ભવન ઉપર જે લોકોએ અસામાજિક તત્વો હતા તેઓને અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે। પોલીસ તરફથી આકરી સજા કરવામાં આવશે તેવું નિવેદન પણ આપવામાં આવ્યું છે। ગઈકાલે કેટલાક લોકોનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો કે જેમાં સિંધુ ભવન રોડ પર જોખમી રીતે ફટાકડા ફોડનાર 9 આરોપીઓ પોલીસની પકડમાં આવ્યા છે। આ એ જ ચહેરા છે કે જે દિવાળીની રાત્રે શહેરના સિંધુ ભવન રોડ પર અતિ જોખમી રીતે આતશબાજી કરીને સ્ટન્ટ કરી રહ્યા હતા। પોતાનો અને બીજાનો જીવ જોખમમાં મુકાય એ રીતે ઉત્પાત મચાવનારા 9 શખ્સોની સરખેજ પોલીસે ધરપકડ કરી છે। 2 આરોપીઓ સુરેન્દ્રનગરના છે। સ્કોર્પિયો કાર પણ જપ્ત કરાઈ છે। પોતાની કાર પર ફટાકડા મૂકીને ફોડવાની સાથે સાથે આરોપીઓએ અન્ય સીએનજીથી ચાલતી કાર પર રોકેટ મારો પણ કર્યાનો ભયનો માહોલ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો। પોલીસ એક્શનમાં આવીને હર્ષદ ગરાંભા, યશવંત ગરાંભા, હિતેશ ઠાકોર, સાહિલ કુરેશી, અસદ મહેમણ અને સમીર શેખની ધરપકડ કરાઈ છે। હર્ષદ અગાઉ દારૂના કેસમાં પણ પોલીસના ચોપડે ચડી ચૂક્યો છે। તમામને આકરી સજા કરાશે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। આપણે લોકો 21મી સદીમાં જીવી રહ્યા છે, છતાં પણ ગુજરાતની અંદર અંધશ્રદ્ધાને લઈને લોકો ચુંગલમાં આવી રહ્યા છે। સમાચાર જામનગરથી મળી રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ તાંત્રિક વિધિના ચુંગલમાં લોકો આવી ગયા હોવાની જાણકારી છે અને તેને લઈને પણ એક્શનમાં આવ્યું છે સ્થાનિક તંત્ર। આપણે જણાવી દઈએ કે સ્થાનિકોએ 21મી સદીમાં પણ અંધશ્રદ્ધામાં જીવતા હોય તેવું વર્તન કર્યું છે। દ્રશ્યો જામનગરથી સામે આવ્યા। શહેરના મધ્યમાં આવેલા ખંભાળિયા ગેટ નજીક જાહેરમાં તાંત્રિક વિધિ કરી હોવાની ઘટના સામે આવી। જાહેર રોડ પર કુંડાળું કરી ઢીંગલી સાથે ઇંગ્લિશ દારૂની બોટલ સહિત તાંત્રિક વિધિની વસ્તુઓ જોવા મળી। દારૂબંધી હોવા છતાં જાહેર રોડ પર તાંત્રિક વિધિમાં દારૂની બોટલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો તે પણ એક સવાલ છે। છેલ્લા 2-3 દિવસથી આ પ્રકારની તાંત્રિક વિધિ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે। દિવાળી નૂતન વર્ષના પર્વ છે ત્યારે કેટલાય લોકો મેલી વિદ્યા કરતા હોય છે અને ખાસ તાંત્રિક વિધિ પણ કરતા હોય છે। જામનગરના જાહેર રસ્તા ઉપર ખંભાળિયા ગેટ નજીક જે પ્રકારે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, અહીં તાંત્રિક વિધિ કર્યું હોય તે પ્રકારે એક પૂતળું રાખવામાં આવ્યું છે અને એમ ખાસ કરીને અહીં દારૂની બોટલો છે એ પણ રાખવામાં આવી છે। ખાસ કરીને દિવાળી અને બેસતા વર્ષના તહેવારો છે, નૂતન વર્ષ પણ ચાલુ છે, તે દરમિયાન જ આ પ્રકારના દ્રશ્યો છે જે જાહેર રસ્તા ઉપર જોવામાં મળી રહ્યા છે, જેને લઈને લોકો પણ કુતૂહલવશ જોવા ઉમટી પડ્યા છે। ખાસ કરીને અહીં કેટલાય લોકો પણ છે મોટી સંખ્યામાં જોઈ શકાય છે કે જે લોકો છે એ લોકો જોવા માટે ઉમટી પડ્યા છે। રસ્તા વચ્ચે જે પ્રકારે તાંત્રિક વિધિ કરી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે સામે આવ્યા છે। આજના આધુનિક યુગમાં પણ દિવાળી અને બેસતા વર્ષના પર્વે જ આ પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે જામનગરના જાહેર રસ્તા ઉપર જોવા મળ્યા છે। તે અનેક લોકોનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે અને લોકો પણ કુતૂહલતાવશ જોઈ રહ્યા છે। પરંતુ વાત એ છે કે રસ્તા ઉપર આ પ્રકારે દારૂની જાહેર બોટલો રાખી અને જે વિધિ કરવામાં આવી છે તેને લઈને પોલીસ તંત્ર સામે પણ અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર। વધુ એક મહત્વના સમાચાર હાલમાં મળી રહ્યા છે। નવા વર્ષ માટે ગુજરાત માટે આ સારા સમાચાર છે કે ઘર ઘર સુધી હર ઘર જળ યોજના જે હતી તે સંપૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। સૌથી વધારે મહત્વની વાત એ છે કે નવા વર્ષે ગુજરાત માટે આ સારા સમાચાર છે। ગુજરાતમાં હર ઘર જલ યોજનાનું કામ 100% પૂર્ણ થઈ ગયું છે।
મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ અને હર્ષ સંઘવીએ કર્યું છે ટ્વીટ અને આપી છે આ સમગ્ર જાણકારી। આ તરફ ખેડાથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ હજી પણ કેટલાક અસામાજિક તત્વોનો સામનો લોકોને કરવો પડી રહ્યો છે। ખેડાથી આ મહત્વના સમાચાર। જિલ્લાના લિંબાસીમાં વેપારી પરિવાર જ 150 થી 200 શખ્સોના ટોળાએ હુમલો કર્યો। વેપારીના ઘર પર ત્રાટકેલા લોકોએ મોટી તોડફોડ કરી છે। ઘરની બારીના કાચ, પાર્કિંગમાં પડેલા વાહનો તોડી નાખ્યા। રાઈસ મિલના વ્યવસાયમાં અદાવત રાખીને હુમલો કરાયો હોવાનો વેપારી જિગ્નેશ ઠક્કરના પરિવારે આશંકા વ્યક્ત કરી છે। થોડા દિવસ પહેલા પણ આ જ રીતે હુમલો થયો હોવાનો આરોપ વેપારી પરિવારે લગાવ્યો। લિંબાસી પોલીસે 4 શખ્સો સામે નામજોગ ફરિયાદની સાથે સાથે ટોળા સામે પણ ફરિયાદ દાખલ કરી છે। અરવલ્લીથી વધુ એક મહત્વના સમાચાર। ફરી એક વખત દારૂ ભરેલી કાર ચર્ચામાં આવી છે। આ વખતે અકસ્માત થયો અને અકસ્માતમાં આ ગાડીમાં દારૂ હોવાની જાણકારી મળી। દારૂ ભરેલી કારે ટક્કર મારી। મોડાસા ટિન્ટોઈ પાસે દારૂ ભરેલી કારે ટક્કર મારી છે। કડાણાથી અંબાજી જતી ટેમ્પો ટ્રાવેલરને ટક્કર મારી હતી। અલ્ટો કારમાંથી દારૂની બોટલો મળી આવી છે। દારૂ પી રોડ પર સ્ટન્ટ કરતી આવતી આ કારે અકસ્માત સર્જ્યો છે। હજારો કારની અવરજવર વચ્ચે દારૂ પીધેલા લોકોની સ્ટન્ટબાજી જોખમી બની। મારે સાઈડે આવતો હતો। આ લોકો બધા દારૂના પીધેલા હતા, દારૂના ફૂલ પીધેલા હતા, તો સામેથી આવીને ગાડી ઠોકી દીધી। આ તરફ ભાવનગરથી પણ એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ જૂથ અથડામણની ઘટના ઘટી છે। ભાવનગરના સિહોરના ટાણા રાજપર ગામે જૂથ અથડામણ થઈ છે। બાઇક ઓવરટેક કરવાને લઈને બોલાચાલી થઈ। બે સમાજના લોકો વચ્ચે મારામારી થઈ। મહિલા સહિત 11 લોકો ઘાયલ થયા છે। તમામ ઇજાગ્રસ્તોને પ્રાથમિક સારવાર અર્થે શિહોર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। ત્યારબાદ તમામ ઇજાગ્રસ્ત લોકોને ભાવનગર સરટી હોસ્પિટલમાં વધુ સારવાર અર્થે ફરી મોકલવામાં આવ્યા છે અને રિફર કરવામાં આવ્યા। બનાવને લઈને શિહોર પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે। ગુજરાતમાં આજે નવા વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે અનેક વિસ્તારોની અંદર જૂની પરંપરા પણ જોવા મળી રહી છે। સુરેન્દ્રનગરથી આ સમાચાર કે જ્યાં આગળ લીંબડી તાલુકાના બળોલ ગામે બેસતા વર્ષે ગાયો દોડાવવાની વર્ષો જૂની પરંપરા। બળોલમાં સમસ્ત ગ્રામજનો બેસતા વર્ષે ગામના પાદરે એકઠા થઈ ગાયોને દોડાવે છે। ઢોલ નગારાના તાલે તેમજ ફટાકડા ફોડી ગાયોને દોડાવવામાં આવે છે। ગાયોની સાથે સાથે ગોવાળો પણ દોડે છે અને દોડ પૂર્ણ થયા બાદ મહિલાઓ દ્વારા ગોવાળો અને ગાયને તિલક કરી સન્માન કરવામાં આવે છે। ગાયોની દોડ જોવા સમસ્ત સમાજ તો એકઠો થાય જ છે, સાથે સાથે આસપાસના ગામોમાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં આવે છે। ગાયોની દોડ જોખમી હોવા છતાં આજ દિવસ સુધી એક પણ વાર કોઈ અકસ્માત સર્જાયો નથી, જેને ગ્રામજનો ભગવાનના આશીર્વાદ માને છે અને તેથી આ પરંપરા આજે પણ લોકોને અતૂટ શ્રદ્ધામાં છે। આ તરફ દાહોદથી પણ આવા સમાચાર મળી રહ્યા છે કે જ્યાં પણ ગાય ગૌરી જે તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। નવા વર્ષની શરૂઆત જ્યારે થઈ છે ત્યારે દાહોદની અંદર પણ એક અલગ પરંપરા છે જે વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા છે અને તેની ઉજવણી પણ તેવી રીતે કરવામાં આવે છે। આપણે જણાવી દઈએ કે જેમાં દોડતી ગાય નીચે સૂઈને પોતાની માનતા પૂરી કરવામાં આવે છે। લોકો દ્વારા એક માન્યતા પ્રમાણે વર્ષ દરમિયાન ગૌવંશને જાણે અજાણે કોઈ નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય તો તેના પ્રાયશ્ચિત રૂપે આ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। ઉજવણી દરમિયાન લોકો હીડ ગીત ગાયને ભગાડે છે। આ પર્વમાં લીંબડીનો રાજવી પરિવાર પણ ખાસ હાજરી આપે છે। દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા, લીંબડી, લીમખેડા અને ગાંગરડીમાં આ વર્ષોથી ગાય ગૌરી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। આજે બેસતું વર્ષ છે અને દાહોદ જિલ્લાના આદિવાસી સમાજમાં જે બેસતું વર્ષ અનોખી રીતે ઉજવવામાં આવતું હોય છે। પરંપરાગત રીતે જે વર્ષો જૂની એક પરંપરા રહેલી છે કે બેસતા વર્ષના દિવસે જે પોતાના પશુઓને નવડાવી ધોવડાવી અને તૈયાર કરી અને ગાય ગોહરી પાડવામાં આવે છે। એક માન્યતા એવી છે કે વર્ષ દરમિયાન જે પણ જે જાણે અજાણે જે પશુઓ પર અત્યાચાર થયો હોય અથવા તો જે કોઈ પણ હાનિ પહોંચાડી હોય તેના પ્રાયશ્ચિતના ભાગરૂપે લોકો જમીન ઉપર સૂઈ જાય છે અને તેની ઉપરથી જે શણગારેલી ગાયોનું ઘણ એટલે કે આખે આખું ટોળું જે પસાર થતું હોય છે
આ એક માન્યતા જે વર્ષોથી ચાલી આવતી આજે પણ યથાવત છે. અત્યારે જોઈ શકો છો કે જે ખેડૂત મિત્રો પોતાની ગાયોને નવડાવી ધોળાવી અત્યારે કલર કરી અને તેને શણગાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારબાદ તેને જે જગ્યા ઉપર ગાય ગોરી થતી હોય છે ત્યાં દાહોદ સમાજમાં દિવાળી અને બેસતા વર્ષની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને જે બેસતા વર્ષના દિવસે જે પ્રચલિત છે ગાય ગોહરી પડવાની જે પરંપરા છે, પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ છે. હવે દ્રશ્યોમાં બતાવવા માંગીશ કે જે આ ગાયોનો ગણ આવી રહ્યો છે કે જેમાં ગાયોને નવડાવી ધોવડાવી શણગાર કર્યા બાદ જે તેની નીચે લોકો સૂઈ જાય છે અને તેના ઉપર ગાયોનું ઝાડું પસાર થતું હોય છે, પરંતુ તેમ છતાં કોઈને ઈજા નથી થતી હોતી. ખાસ કરીને આ માન્યતા પાછળનું એવી માન્યતા રહેલી છે કે જ્યારે વર્ષ દરમિયાન લોકોએ જે જાણે અજાણે પશુઓ ઉપર અત્યાચાર કર્યો હોય અથવા તો તે દુઃખ પહોંચાડ્યું હોય તેના પ્રાયશ્ચિતના ભાગરૂપે તેમજ તેની જે ક્ષમા યાચના અને વર્ષ સારું જાય તે માટે લોકો આસ્થા સાથે નીચે સૂઈ જતા હોય છે અને ઉપરથી ગાયો પસાર થતી હોય છે. અત્યારે જે દ્રશ્યોમાં જોઈએ કે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળી રહ્યા છે અને લોકો જોવા માટે તેમજ લોકો ઉપર સૂઈ જવા છે, ગોહરી પડવા માટે પણ આવ્યા છે. આદિર બાબોર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.